Skopje, 31 godina vo sloboda. Da se pišuva za toliko godini sloboden život na beli od grad na Vardar je i lesno i teško. Lesno je zašto ima mnogo i mnogo da se pišuva i da se zboruva. Lesno je zašto bulevarite, kejot na Vardar, site novogradbi, novite naselbi, fabrikite i drvoredite na mladite lipi, sami je raskažuvat prikaznata za rastežod. Teško je pak zašto koliko i da se pišuva, koliko i da se zboruva, ne može se i sekogaš da se kaže za sve to ona što se izmenilo. Duri i on je stari građanin na Skopje, što go poznavat i predvojnata, i vonea, i ponea, negi čustuvat site izmeni, site odčukuvanja na život od što teče. Rastel ne samo gradot, rasteli i lugeto vonego, so novite vidici, so širokoto obrazovanije što go dobivat mladite, so sportskite tereni i sportot, to i najubav izraz na mladost na Skopje. A ta mladost na Skopje se čini bila neizbežna, sekogaš prisutna na ulicite na ovoj grad, razbranuvana, smela, na ova mesto beše kućeta vo koja работеше i živeše prvoborec od Pero Nakov Skube, roden vo Kumanovo 1919. godina. Po obidot za atentat na domašen predavnik beše faten od bugarski okupator i na 13. novembri 1942. godina obesen vo Skopski od zatvor. Kakva tragična i vo isto vreme vozvišena simbolika. Pero Nakov, rabotnik, komunist od 1935. godina, sekretar namestni od komitet na Skoj. Pero Nakov, to je revolucioneren sin na Makedonija, je obesen od bugarski od fašistički okupator, na isti od den na koji po 2 godini je oslobodeno Skopje. Otidena besilka so visoko dignata glava. Da žive slobodna Makedonija. Vas fašisti, našite partizani, ke ve likvidiraat ovde vo Makedonija. Poslednjite zborovi na Pero Nakov se ostvarija samo po 2 godini vo Skopje. Na isti od den koga to je beše obesen, Skopje je osloboden. Godade životot vo najubavi od svet. Otidena besilka so 23 godini, zemajkija seta vina vrš sebe kako najstar otvatenata grupa Skojevci. A koliko beše star? Samo 23 godine. Prekinatata niškana mladosta na Pero Nakov je ne samo simbolično vrzena so 13. novembri, tuku cvrsto i nerazkinljivo je vtkajena vo slobodata na Skopje. Kako i toliko drugi Rade Jovčevski Korčagin, pravoborec, naroden heroj. Kako komunist, štrajkovač, organizator, go znaje ušte predvojenata belgradska policija.
апсен, следен, ставен на црна листа на полицијата. По окупацијата се наоѓа таму каде што повика партијата. Во август 1941 е во првиот скопски партизански одред. Осуден е на смрт во отсуство. Во 1942 година е заменик политички комесар на обновениот скопски партизански одред. Губејќи ја врската со одредот по една тешка и исцрпувачка борба, доаѓа во Скопје да побара врска. На 20 февруари 1943 година бугарската полиција извршува блокада во куќата во која се наоѓа Корчагин. Тој се пробива со оружје врака. Убива еден полициски агент, но паѓа погоден од куршимите на бугарската полиција. Уште една прекината младост на улиците на Скопје. Раде Јовчевски Корчагин со своите 24 години, една од нераскинливите нишки на бунтовната младост на Скопје. Младост која и денес вечно струи по новите булевари на овој град. Тажна е, но величествена и возвишена приказната за младоста на овој град. Благој Деспотовски Шовел со 22 години на 8 ноември 1941 година загина со бомба врака. И неговиот револуционерен пат одамна беше трасиран. Работник, комунист, затворан пред војната. По окупацијата пак во првите редови на партијата. По провалите во првиот скопски партизански одред, одредот донесува одлука да се ликвидира опасниот бугарски агент Мане Мачков. Благој Деспотовски Шовел смело, како што може само младоста, го напаѓа сам на улица среде Скопје омразениот агент, кој се движи со поголема група полициски агенти. Сам, со пиштол и бомба. Одмазник со 22 години, со луда смелост, но со цврста верба во победата и во слободата. Ранет не може да ја фрли активираната бомба и таа го разнесува. Останува неговото тело на Скопската улица, мртво и безживотно. Денес е тука споменикот да подсетува. Но има нешто посилно и подлабоко од овој мермер што не подсетува на овие херои. Нивната верба, нивната смелост, нивната младост е засекогаш вткаена во овој град. Црногорец, ученик и студент, со заедничка генералија за сите, комунист, затворан пред војната. По окупацијата Периша Савелич изјавува: "И ова е моја татковина, останувам да се борам со македонскиот народ." Станува раководител на војниот штаб за Скопје.
vršeše подготовки за изфрлање на првиот партизански одред. Фатен е во една блокада и осуден на смрт. По дознавањето на пресудата со своите другари ја пее Интернационалата. Обесен е во Софискиот затвор на 19. август 1942 година. Тој, синот на Ловченските висови, го даде својот млад живот овде, во Македонија, во заедничката борба, во револуцијата на сите народи и народности на Југославија. Имаше само 21 година. Можеме кратко и едноставно да запишеме, така се калеше братството и единството. Решат Џафер Мустафа Чупчич, скоевец, комунист, борец на првиот скопски партизански одред, илегалец во Скопје и Тирана, борец на првата македонско-косовска бригада, загина трагично по војната како воен пилот. Еден од плеадата на смелите, еден од оние кои веруваа во новите видици и светлини, еден за кого исто така може кратко и едноставно да се запише, така се ковеше братството и единството. На ова место, на 12. јули 1942 година, во нерамна борба со бугарскиот окупатор, спасувајќи двајца другари, се самоуби првоборецот Славе Георгиевски Шнајдер. Дете на Скопје, војник на СКО и на партијата, остана на градскиот плочник само со 17 години. Колкава ли беше таа смелост, колкава ли беше таа верба на еден 17-годишник да се разнесе сам со бомба, свесно, ладнокрвно, доброволно. На споменикот пишува, за да ги спаси своите двајца другари. И може ли денес овој град со 31 година слободен живот да не расте, да не цвета, да не е млад и силен, кога имал таква младост? Ги има и лјадници, познати и непознати, и легалци, борци, затвореници, мачени, тепани,
На ова место беше зградата на управата на областната бугарска полиција. Споменикот нека подсетува на хероите зверски убивани од бугарскиот фашистички окупатор. Оваа кратка приказна за една младост им е посветена на сите оние, што на своите разгрнати гради му ја донесоа слободата на овој град и на оваа земја. Денес останаа да не подсетуваат на нивната младост белите камени споменици. Но не само тие. Нивната младост е вткаена во секој камен на новото Скопје, во кеовите на Вардар, во новите булевари, во стамбените блокови, во училиштата и на факултетите. За нив, хероите на овој град, најубава музика е тивкиот ветрец во вечерините по Вардар. Нив во овие есенски денови ги милуваат паднатите лисја на младите липи и диви костени. Нив за секогаш ги радува распеаната, разбранувана младост на улиците на Скопје. И тогаш, кога младите ги исполнуваат овие нови простори и ширини на градот, се чини дека приказната за една младост никогаш нема да биде прекината.